योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। माताएं आज बहुत सारे हमारे भाई बहने चले गए ज्ञान से। क्यों चले गए? उन्होंने क्या क्या इनको कुछ ना कुछ, ये बाबा कभी कहते थे मेरे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलेगा। कभी कभी मैं सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा। अचानक कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आने के बाद ब्राह्मणों का जो असली भोजन है मुरली, वो बंद हो गई। सेंटर पे आना बंद हो गया। బాబా యూట్యూబ్ బాబా సినిమా చూసాకని బాబాకి వివాహం చేసుకోవాలని చెప్పారు. బాబా మనకి మంచి మురళీలో కూడా చెప్పారు. బాబాకి అంతవరకు ఆలోచన ఉండేది కాదు. అలాగే మురళి చూడండి, మురళి మిస్ అయ్యామంటే మనకి ఎన్నో సమస్యలు కూడా వచ్చేస్తాయి. చూడండి, కరోనా కాలం వచ్చింది. కరోనా కాలంలో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ విఘ్నం ఏంటి? అందరూ మురళి దూరం అయిపోయారు. బాబా పిల్లలు ఈ రోజు చాలా మంది బాబా చేయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అంటే మురళికి దూరం అయిపోవడం వల్లే వెళ్ళిపోయారు. इसलिए बहुत सारे भाई बहने जैसे ही ऑनलाइन चालू हुआ, बहुत सारी माताएं कुमार काफी सारे ज्ञान छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से ये मुरली से ऐसा कोई हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए। संस्कार अंदर है। अगर संस्कार को कुछ भोजन मिल जाता है, संस्कार जागृत हो जाएगा। इसलिए जो बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने जो नियम बनाया उसको फॉलो करो। पहले यहाँ अमृत वाला अच्छी करके आओ, फिर यहाँ करके अच्छी तरह मुरली सुनो, क्लास के पहले योग करो, स्थिति बनाओ, और उसके बाद भले मोबाइल को यूज करो, वो आपको लपेटा कर नहीं। बिना मुरली सुन के अमृत वाला करके आएंगे तो मोबाइल आपको खत्म कर देगा। అమ్మ దాదీలు ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారో అందరూ కలిసి నియమం తయారు చేస్తారు. అందుకే ప్రతిరోజు సెంటర్కి రండి, మురళి వినండి, యోగా చేసుకోండి, స్థితిని తయారు చేసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాక అప్పుడు మీరు కావాలంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ వినండి. అలానే బాబా ఇంటికి రాకుండా ఇంట్లో ఆన్లైన్ క్లాస్ కూర్చొని వినడం, ఇంట్లో కూర్చొని యోగా చేసుకోవడం, అలా చేయడం వల్ల మీ స్థితి ఖరాబ్ అయిపోతుంది. ఏదో ఒక రోజు మీరు బాబా చేయి కూడా వదిలేసే అవకాశం ఉంది. कमजोरी संस्कार को खत्म करने के लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। अगर फैशन करेंगे, अभी भी लौकिक में अलौकिक में आए तो भी फैशन करेंगे, ऐसे ऐसे गीत सुनेंगे, ऐसे संस्कार को भोजन दे रहे हैं। इसलिए బాబా దగ్గరికి వచ్చాక కూడా మనం ఫ్యాషన్లు చేయడం, బాబా దగ్గరికి వచ్చాక కూడా మనం అశ్లీలమైన సీన్లు చూడడం, బాబా దగ్గరికి వచ్చాక కూడా మనం చెత్తపాట్లు బయట ప్రపంచంలో విన్నాము అంటే మన సంస్కారాలకు మనం భోజనం పెడుతున్నట్లే. భోజనం పెడితే ఏమవుతుంది? సంస్కారానికి ఇంకా బలం పెరిగిపోతుంది. बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा चीची शरीर है, इस सड़ी हुई जूती है, ये तो खत्म होने वाले हैं, फिर भी उसको क्या करेंगे? क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, कि हम अच्छे फैशन करेंगे, ध्येय भान में आएंगे। ध्येय भान में आने से संस्कार जागृत हो जाएंगे। చూడండి, బాబా చెప్తారు చీచీ శరీరం, వినాశనమైపోయే శరీరం. ఈ శరీరానికి మనం ఏం చేస్తాం? క్రీములు పూస్తున్నాం, పౌడర్లు రాస్తున్నాం, మేకప్లు చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సంస్కారాన్ని ఇంకా మనం భోజనం పెట్టినట్లు అవుతుంది. ఆ సంస్కారం ఇంకా బలంగా అయిపోతాం. एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेटरिन डाल दिया, जो रोज फेंक के उसको डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया, कुछ खांसी करने में जो कप निकलता उसको डाल दिया, और डब्बे को प्यार करके आपके हाथ में दिया। इसको कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना, बड़ो प्यार करना, बीच बीच में चुंबन भी लेना। लेंगे आपको पता है अंदर क्या भरा हुआ है? చూడండి, ఒక బంగారం డబ్బా ఇచ్చారు మీకు. ఆ డబ్బాలో రోజు చెత్త తెచ్చి వేస్తున్నారు, ఉమ్మేస్తున్నారు, చెత్త అంతా పోస్తున్నారు, తెచ్చి మీకు ఇచ్చారు. దీన్ని జాగ్రత్తగా దాచుకో, మధ్య మధ్యలో దీన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉండండి. పెట్టుకుంటారా? మీరు పెట్టుకుంటారా? దాని లోపల ఏముందో మీకు తెలుసా తెలీదా? తెలుసు కదా. शरीर क्या है? सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर डब्बे में क्या भरा हुआ है? वही लेटरिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते नहीं मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा, उसमें मौज भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, कब भरा हुआ है, लेटरिन भरा हुआ है।
इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। అలాగే శరీరం పైకి చాలా అందంగా కనపడుతుంది, కానీ దీని లోపల అంతా ఏముంది? అంత చెత్త ఉంది. లెట్రిన్ నిండుంది, కఫం నిండుంది, రక్తం ఉంది, మలం, మూత్రాలు అన్నింటితో నిండిపోయి ఉంది ఈ శరీరం. కానీ ఈ శరీరానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? 10 సార్లు అర్థం ముందు నుంచి చూసుకుంటాం, నేను ఎంత బాగున్నానో అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. చూసినప్పుడల్లా మనకి ఏమవుతుంది? దేహాభిమానం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. इसलिए संस्कार का बोझ 4 बातें बताई मैंने। पहली बात बताई, अगर हमें उस कमजोरी को खत्म करना है, पहली बात बताई మొదటి విషయం ఏంటి? अमृत वेला बाबा को सुनाना। दूसरी बात सुनाई అమృత్ వేళ బాబాకి చెప్పండి ఫస్ట్ పాయింట్. मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी बात बताई जो सीनियर भाई बहन है उनको सुनाना। चौथी बात बताए उसको किसी को उस संस्कार का भोजन ना देना। సంస్కారాలకి భోజనం పెట్టుకోవడం. 5वीं बात है सदा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे उस संस्कार को परिवर्तन कर బిజీగా सकेंगे। ఉండమని చెప్తున్నారు. ఎంత మనం బిజీగా ఉంటే మన సంస్కారాల్లో పరివర్తన వస్తుంది. जैसे आपके पास पड़ोसी आते हैं, कब आते हैं? जब आप बिजी रहेंगे वो आकर के आवाज लगा के जाएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर जब फ्री है तो क्या कह रही है मैंने 4 बार आई, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। इसी तरह माया भी हमारी पड़ोसी है, मासी है, जब आप फ्री है आपके पास आती है। इसलिए हमें सदा अपने आप को बिजी रखना है। घर में फ्री है सेंटर पर आओ, बाबा कमरे में बैठो, योग लगाओ, तपस्या करो, उस सेवा करो। बिजी जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार बदल जाएंगे। చూడండి, మీరు బిజీగా ఉన్నారు, మీ ఎదిరినోడు మీకు అర్థం చెప్పడానికి వచ్చింది. ఎంత పిలిచినా మీరు పలకట్లేదు, వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది, అలా 4 సార్లు వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. అలాగే మాయ కూడా ఏం చేస్తుందంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి తలుపు కొడుతూ ఉంటుంది. మీరు బాబా స్మృతులు బిజీ అయిపోయారు అనుకోండి, మాయ మిమ్మల్ని ఏం చేయలేదు. ఇంట్లో పని అయిపోగానే సెంటర్కి వచ్చేయండి, యోగా చేసుకోండి, మురళి చదువుకోండి, అలా బిజీ అయిపోండి. అప్పుడు మాయకి మీ దగ్గరికి రావడానికి అవకాశమే దొరకదు అనమాట. छठी बात है अगर उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, एक भूल दोबारा ना हो जाए, उसके लिए हमें आत्म अभिमानी बनने की तपस्या करनी, साधना करनी। అలాగే 6వ విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు 5 విషయాలు చెప్పారు. 6వ విషయం ఏంటంటే మనలో ఉండే బలహీనత అంటే ఒక తప్పు రెండోసారి జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఆత్మాభిమానిగా అయ్యే పురుషార్థం చేయండి. ఆత్మిక స్థితి పైన ఎక్కువ అటెన్షన్ పెట్టండి. क्योंकि कोई भी विकार, कोई भी कमजोरी एक भूत है। और भूत कहाँ रहते हैं? जिस घर में लाइट नहीं है वहाँ भूत रहता है। पहले जमाने में गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह ये विकारों के भूत, संस्कारों के भूत कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्मा की लाइट नहीं है। చూడండి, పూర్వం లైట్లు ఉండేవి కదంటే చాలా చోట్ల భూతాలు ఎక్కువ ఉండేవి. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల లైట్లు ఉంటున్నాయి, భూతాలకు పేరే మర్చిపోయారు అందరూ కూడా. ఎక్కడైతే ప్రకాశము శక్తి ఉండదో అక్కడ బలహీనత అనే భూతం, బలహీన సంస్కారాలనే భూతం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. इसलिए रोज की मुरली में बाबा को कहना पड़ता है बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, अर्थात शरीर में लाइट जलाकर रखो। जितनी शरीर में आत्मा की लाइट है वो कमजोरी वास नहीं करेगी। अगर आपके अंदर वो कमजोरी है, आत्माभिमानी नहीं है, ఎంతగా మీరు లైట్గా అయ్యే అభ్యాసం చేస్తున్నారు, ఆత్మాభిమానిగా అయ్యే అభ్యాసం చేస్తున్నారు, అంతగా మీలో ఎటువంటి భూతం కూడా ఉండదని చెప్తున్నారు. इसलिए अगर उस कमजोरी को खत्म करना है, सदा आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। बार बार मैं आत्मा हूँ। मुझे लगता है यज्ञ में ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, इन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया? उन्होंने आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया। చూడండి, యజ్ఞంలో బాబా, మమ్మ, దాదీలు అందరూ కూడా ఎక్కువ ఆత్మాభిమానిగా అయ్యే అభ్యాసం చేశారు. బ్రహ్మ బాబా చూడండి, రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఆత్మాని ఆత్మపాఠం రాస్తున్నారు. क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से हमें सच्चा सुख मिलता है, और जिसको आत्मिक सुख मिलता है वो संस्कार के वश नहीं होगा। ఆత్మగా ఈ అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఆత్మకు ఎంతో సుఖం లభిస్తుంది. ఆత్మిక సుఖాన్ని ఎవరైతే ఆనందం పొందుతారో వాళ్ళ ఆత్మలు ఆ సంస్కారాలకి వశీభూతం కారట. ये आत्माभिमानी कैसे हमें बनना है, इसके बारे में मैं अलग से एक टॉपिक लूंगा। ఆత్మాభిమానిగా ఎలా అవ్వాలనేది మీకు నేను వేరేగా టాపిక్ తీసుకుంటాను, వేరేగా మళ్ళీ క్లాస్ చెప్తాను.
और सारी भट्टी को किसी को भी मिस नहीं करना, क्योंकि सारी भट्टी के क्लासेस आपको बहुत अच्छा पावरफुल मिलने మూడు वाले। రోజులు కూడా ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు, చాలా మంచి శక్తి లభిస్తుంది. మీరు ఎప్పుడు కూడా తెలియని విషయాలు వింటారు ఈ బట్టి ద్వారా. कि बाबा ने आपको ये चांस दिए हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए, तो 3 दिन तो कोई ज्यादा ये बड़ी बात नहीं है। 3 दिन सारा कारोबार समेट करके आना है। కాబట్టి 3 రోజులు అంటే పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు, ఎక్కువ ఏం కాదు. ఈ 3 రోజులు కూడా మీరు అన్ని సర్దేసుకుని రావాలని చెప్తున్నారు. వచ్చేవాడు చేతి ఎత్తండి. 3 రోజులు వస్తారా? 3 दिन कौन आएंगे, हाथ खड़ा करो। 3 రోజులు ఎవరెవరు వస్తారో చేతి ఎత్తండి. बस बाकी బస్ ఇట్నాయి ఇంతమంది అంటున్నారు అన్నయ్య. बाकी మరి कोई नहीं మిగిలిన వాళ్ళు ఏం आएंगे। చేస్తారా? ఉండిపోండి, ఇక్కడ మధువనంలో ఉండిపోయాం అనుకోండి. चलो जो आएगा सो भाग्य बनाएगा। అచ్చా, ఎవరు వస్తారో వాళ్ళు భాగ్యం తయారు చేసుకుంటారు. इसलिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या करनी, उससे संस्कार बदल जाएंगे, वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి, సంస్కారాలు పరివర్తన అవుతాయి, మన బలహీనతలన్నీ తొలగిపోతాయి. इतनी युक्ति बताई, पहली बताई ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, अमृत वेला बाबा को सुनाना। दूसरी बताई हमें मूल्यों की स्टडी करना है। तीसरी बात बताई सीनियर भाई बहनों को बताना। चौथी बताई उसका भोजन नहीं देना। पांचवी बात बताई बिजी रहना। छठी बात बताई आत्म अभिमानी बनना। ये 7वीं बात है। अगर हमें कमजोरी को खत्म करना है, परिवर्तन करना है, అమృతవేళ లేవడం. రెండోది అమృతవేళ బాబాకు వినిపించడం. రెండోది మురళి క్లాస్లో మురళి వినడం. మూడోది ఏంటి, పెద్దవాళ్ళకి చెప్పడం. నాలుగోది चौथी बताए संस्कार का भोजन नहीं देना। సంస్కారాలకు భోజనం పెట్టుకోవడం. ఐదోది బిజీగా ఉండాలి. ఆరోది ఆత్మాభిమానిగా ఉండాలి. ఏడోది 7वीं बात है हमें योग तपस्या में रहना है। जितना योग में रहेंगे, क्योंकि योग से सब सच्चा सुख मिलेगा, संस्कार फीका लगेगा। कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा दो फीका लगेगा। इसी तरह जिन्होंने योग का अनुभव किया उसको संस्कार अपने तरफ नहीं आकर्षित యోగ करेंगे। తపస్సులో ఉండాలి. ఏడోది యోగ తపస్సులో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి జిలేబీ పెట్టండి, ఆ జిలేబీ కూడా తీపి అనిపించదు అన్నమాట. అంటే యోగం అంత ప్రియం అనిపిస్తుంది. इसलिए बाबा का रोज की मुरली में ये भी आता है, बच्चे योग लगाओ, मुझे याद करो। क्यों? याद से सच्चा सुख मिलता है। जिसको याद का सुख मिलेगा संस्कार अपने तरफ नहीं खींचेंगे। యోగం ఎంత చేస్తారో, తపస్సు ఎంత చేస్తారో అంతా సంస్కారాల్లో పరివర్తన ఆటోమేటికల్ గా వచ్చేస్తుంది. लेकिन वो योग हमारा विधि से चाहिए। ऐसे नहीं कि योग में बैठो। कईयों का अगर योग का देखा जाए, कोई ऐसे बैठेंगे, कोई आंखें बंद कर, वो योग से कोई प्राप्ति नहीं होगी। చూడండి, యోగం చేయడం అంటే అది కూడా విధిపూర్వకంగా చేయాలి. కొంతమంది యోగంలో కూర్చొని ఇలా ఇటు ఇటు పడిపోతుంటారు. అంటే అర్థమైందా? అదేమి యోగం కాదని చెప్తున్నారు. योग भी कैसा लगाना है उसका भी हम अलग से 1 घंटे का टॉपिक యోగం ఎలా लेंगे। చేయాలనేది కూడా నేను ఒక గంట చెప్తాను. వింటారా పక్కన? उसका एक अलग से टॉपिक लेंगे। వచ్చేసామా, వెళ్ళిపోయామా, అయిపోయింది, ఇచ్చామా, వెళ్ళామా, అయిపోయిందా అనేది కాదు. नबी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए जितना हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे वो संस्कार बदल जाएगा। తొమ్మిదోది ఏంటంటే మనం ఎంత శ్రీమతంపై నడిస్తే అంతా మన సంస్కారాల్లో పరివర్తన వస్తుంది. శ్రీమతం ముఖ్యం. तो आप लोग श्रीमत प्रमाण कितना % चलते होंगे बताओ? మరి మీరందరూ శ్రీమతం పైన ఎంతవరకు నడుస్తున్నారో చెప్పండి. कितना % 2-4 जन बताओ, पता ఇద్దరు चलेगा। ముగ్గురు చెప్పండి, తెలుస్తుంది శ్రీమతం పైన ఎంతవరకు నడుస్తున్నారు. बोलिए नहीं, क्या बात है? ఆ? చెప్పండి, చెప్తేనే కదా कितना తెలుస్తుంది. % ఏ ప్రశ్నకి చెప్పండి, శ్రీమతం పైన अगर कल विनाश हो जाता है आप कितना % इनमें पास हो जाएंगे? రేపే వినాశనం అయిపోతే మరి మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ పాస్ అవుతారు? చెప్పండి, ఎంత నడుస్తున్నారు? చెప్పండి, ఎంతవరకు నడుస్తున్నారు? हाँ? मैं आत्मा मेरे नाम परमात्मा है.
नहीं, श्रीमत प्रमाण जो बाबा मुरलिया चला रहे हैं उस प्रमाण आप उसको कितना परसेंट फॉलो करते हैं? శ్రీమతం అంటే అది కాదు. శ్రీమతం పైన ఎంత పర్సంటేజ్ నడుస్తున్నారో చెప్పమంటున్నారు. అంటే 100% నడుస్తున్నారా? 50%? श्रीमत तो समझा ना, बाहर का भोजन नहीं खाना, బయట భోజనం తినకూడదు, रोज अमृत वाला करना, అమృతవేళ లేవడం, पवित्रता की पालना करना, इसको कहते हैं नियम। और जो नियम प्रमाण चलेगा वो कमजोरी नहीं आएगी उसके पास। ఎవరైతే నియమ ప్రమాణం నడుస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి బలహీనతలు కూడా రావు. कितना परसेंट आप अपने आप को दे सकते हैं? మీకు మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇవ్వగలరో చెప్పండి అంట. कोई बोल ही नहीं रहा, इसका मतलब आप चलते ही नहीं नियम అంటే पर। మీరు నియమం పైన నడవట్లేదా? చెప్పండి మరి, నడిచేవాడు చెప్పండి. और जो कमजोरी क्यों आते है उसका कारण है, जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता कमजोरी आती है। कोई भी बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चे हैं। శ్రీమతం మీద నడవకపోతే మాయ వచ్చేస్తుంది. బాబా అంటారు కదా, మాయ నా కూతురు, మీరు నా పిల్లలు. तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? మాయకి మనకి సంబంధం ఏంటో అర్థమైందా? भाई और बहन। అన్న చెల్లెళ్ళమే మనందరం, మాయ మన అక్క అన్నమాట. कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारते हैं। చూడండి, ఏ అక్కైనా తమ్ముడు ఎప్పుడు కొడుతుంది? నాన్న మాట వినలేనప్పుడు. అలాగే మనం నాన్న మాట వినలేనప్పుడు మాయ అక్క ఏం చేస్తుంది మనకి? तो जिस दिन आप बाबा के नियम को तोड़ देते हैं उसी दिन कमजोरी आकर के आपको थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं भैया ज्यादा होशियार चल रहे क्या, तो मेरे पिताजी का कहना नहीं मानते। ఏ రోజైనా సరే మనం బాబా చెప్పిన మాట వినకపోతే మాయకు వచ్చి 2 దెబ్బలు వేస్తాం. నేను నాన్న మాట వినవాళ్ళు అని చెప్పి. इसलिए श्रीमत प्रमाण जो चलेगा, माया बहन ताली बजाते पीछे, वाह मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता उसके जीवन में वो कमजोरी आती है। మనం ఎప్పుడైతే శ్రీమతం ప్రమాణం నడవో అప్పుడు మాయగా శ్రీమతం ప్రమాణం నడుస్తుంటే చప్పట్లు కొడుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. నా సోదరుడు బాబా చెప్పిన మాట వింటున్నాడు అని చెప్పి. तो जिस दिन कमजोरी आई, कान पकड़ो, 3-4 दिन पीछे जाओ, जरूर आपने कुछ भूले की, तब जाकर के थप्पड़ मारी। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। ఒకవేళ శ్రీమతం పైన నడవకపోయాము అంటే మాయ వరుసగా చంపదెబ్బలు కొట్టేస్తుంది. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మనం శ్రీమతం పైన నడవని కారణంగానే మాయ చేతిలో దెబ్బలు తింటున్నాము అని. लास्ट की बात है, अगर उस कमजोरी को खत्म करना है उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे वो कमजोरी नहीं आएगी। లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎంత స్వమానాల అభ్యాసం చేస్తామో మన సంస్కారాల్లో అంత పరివర్తన వస్తుంది. सोमान तो बहुत सारे, जैसे हर बीमारी की टेबलेट अलग है, इसी तरह हर कमजोरी के सोमान अलग अलग है। చూడండి, ప్రతి బలహీనతకి కూడా ఒక స్వమానం ఉంది. ఒక్కొక్క రోగానికి ఒక్కొక్క మందు ఎలా అయితే ఉందో అలా స్వమానాలు కూడా ఒక్కొక్క బలహీనత ఉంటాయి. इसलिए जितना आप सोमान में रहेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ, जितना सोमान को यूज करेंगे आप कमजोरी को परिवर्तन నేను कर सकते हैं। కల్పకల్ప విజయాత్మను, మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మను, స్వమానాలు ఉన్నాయి కదా. ఎంత మనం ఈ స్వమానాల యొక్క అభ్యాసం చేస్తామో అంతగా మనలో ఉండే బలహీనతలన్నీ ఆటోమేటికల్ గా తొలగిపోతాయి అన్నమాట. इसी तरह हम अपनी कमजोरी को खत्म करना है, तब मम्मा के समान बन सकेंगे, तब मम्मा बाबा के समान। ये कमजोरी हमें महान बनने नहीं देती। इसलिए आज के दिन संकल्प करो, मुझे अपनी कमजोरी को जीत प्राप्त करना है। ఈ బలహీనతలన్నీ మనం సమాప్తి చేయాలి. ఒకసారి చేసిన తప్పు మనం ఇంకొకసారి చేయకూడదు. అప్పుడే మనం మమ్మ బాబా సమానంగా మనం తయారవుతాం. अगर उस कमजोरी को खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। ఒకవేళ మనం ఆ బలహీనతల్ని సమాప్తి చేయకపోతే చాలా కఠినమైన శిక్షలు మనం అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. और ब्राह्मण बनकर के ज्ञान में चल करके कोई कमजोरी के वश नहीं होना है। అందుకని బ్రాహ్మణులుగా అయ్యాక మనం ఏ బలహీనతలకి కూడా మనం వశీభూతం కాకూడదు. एक महाभारत की घटना सुनाता हूं आपको। एक बार की बात आई, कौरव पांडव इकट्ठे हो गए थे। तो उस समय सभी को लगता है इनमें से राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते योग्य उसको राजा बनाया जाए। तो सब कहते कि योग्य कौन है, कौरव योग्य है, पांडव योग्य है। तो सब
योग्यता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक दरबार बिठाया। సార్ ఏం చెప్పిందంటే మహాభారతంలో ఒక ఘటన, కౌరవులు పాండవులు అందరూ కలిశారు. కలిస్తే అందులో యోగ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని రాజుగా తయారు చేయాలి. యోగ్యులు ఎవరనేసి వెతుకుతున్నారు. तो अचानक क्या हो गया, दरबार में चार लोगों को पकड़ करके लाया। उन चारों की भी गले काले कपड़े से बांधे थे। और जब लाया तो सबसे पहले युधिष्ठिर दुर्योधन को प्रश्न पूछा। ఆఖరికి ఒక నలుగురికి నల్లగుడ్లో మొహాన్ని కట్టేసి తీసుకొచ్చారు. ముందు యుధిష్ఠిరుని అడిగారు ధర్మరాజు. युधिष्ठिर ने दुर्योधन को पहला प्रश्न पूछा। దుర్యోధను అడిగారు ముందు ప్రశ్న. कहा कि तुम अगर राजकुमार भविष्य में बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। ఈ నలుగురు కలిసి ఒక వ్యక్తిని చంపేశారు. దుర్యోధను అడిగారు, ఒకవేళ నువ్వు భవిష్యత్తులో రాజుగా అయితే ఈ నలుగురికి ఏ శిక్ష వేస్తావు, నువ్వు ఏ సమాధానం చెప్తావు అని అడిగారు దుర్యోధనుడు. इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन उठ करके जोश से बोलता है, इन्होंने मर्डर किया है, इन चारों को भी गले छाड़ दो, उनको गले काट दो। అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమన్నాడు, స్పీడ్ గా లేచేసి ఈ నలుగురు ఒకరిని చంపారు కదా, నలుగురిని కలిపి నేను చంపేస్తానన్నాడు. क्योंकि कहता है मर्डर का बदला मर्डर। అంటే హత్య చేశాడంటే హత్య చేయాలి. तो यही क्वेश्चन क्या किया, युधिष्ठिर को पूछा गया। कहता अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे? इन चारों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया। అప్పుడు ఇదే ప్రశ్న ధర్మరాజుని అడిగారు. ఈ నలుగురు ఒకరిని మర్డర్ చేశారు, ఇదే వస్తే నీ ఎదురుగా నువ్వు వీళ్ళకి ఏం చేస్తావు అని. युधिष्ठिर गंभीर हो गया। जैसे इसकी मैं वर्ण पूछना चाहता हूँ, जाति पूछना चाहता हूँ। యుధిష్ఠిరుడు గంభీరమైపోయాడు అనమాట, అలాగా ఉండిపోయాడు. वर्ण या जाति पूछना चाहता हूँ। వీళ్ళ వర్ణం ఏంటని నేను అడగాలనుకుంటున్నాను, వీళ్ళ జాతి ఏంటి అని అడగాలనుకుంటున్నాను అన్నట్టు. तो उस समय शकुनी मामा उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है, क्योंकि वो भांजे का ये लेता है, कहता है मेरे भांजे ने जो बोला वो सही बोला। మేనల్లుడు లేదంటే అదంటే శకుని మామ లేచాడు. జాతిని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటుంది. सब कहते हैं नहीं, पूछा है तो कुछ कारण तो होगा। అడిగారంటే కారణం ఏదో ఉంటుంది. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कहा कि ये जो पहला है इसमें क्षुद्र वंश का वर्ण का है, एक है क्षत्रिय वंश वर्ण का, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। चार वर्ण के चार लोग हैं। నలుగురు నాలుగు వర్ణాల వాళ్ళు, ఒకళ్ళు శూద్ర వర్ణం వాళ్ళు, ఒకళ్ళు క్షత్రియ వర్ణం వాళ్ళు, ఒకళ్ళు బ్రాహ్మణ వర్ణం వాళ్ళు, ఇలా నలుగురు నాలుగు వర్ణం వాళ్ళు. तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया। कहते हैं इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने में शामिल था। उसमें जो क्षत्रिय है वैश्य शूद्र है, वैश्य है, उसको 4 साल की सजा दो। शूद्र को 2 साल की, वैश्य को 4 साल की, और उसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, ये भी मानने में शामिल था। और उसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देना मैं नहीं कहूंगा, आचार्य ड्रोन बैठे वो बताएंगे। ఇప్పుడు చెప్పాడనమాట, క్షత్రియుడికి 6 సంవత్సరాల శిక్ష, వైశ్యుడికి 4 సంవత్సరాల శిక్ష, శూద్రుడికేమో 6 సంవత్సరాలు, బ్రాహ్మణుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాళ్ళకి నేను వేయను అని చెప్పాడు. ये सारी कहानियां संगम युग की है। आज हमने वैश्य बनकर की गलती की, वैश्य बनकर गलती की थी, माफ हो सकते, क्षत्रिय बनकर की माफ हो सकती, ब्राह्मण बनकर के की उसको कोई भी माफ नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनकर के गलतियां नहीं करो। బ్రాహ్మణులుగా అయితే ఏ శిక్ష ఉండదు, అంటే తప్పు చేయమని కాదు అక్కడ అర్థం. బ్రాహ్మణులకి శిక్షకి ఇంకెంత ఉంటుందో చెప్పలేము, అది అక్కడ అర్థం. అది క్షత్రియులకి ఉంటుంది దానికి సమాధానం, వైశ్యులకి ఉంటుంది, అన్నిటికీ ఉంటుంది. బ్రాహ్మణులుగా మనం తప్పు చేసామంటే అందరికీ అనమాట, అంటే లెక్కలేనంత ఎంత ఉంటుందని చెప్పలేము, దానికి లిమిట్ లేదు, అన్లిమిటెడ్ అనమాట.
అన్లిమిటెడ్ శిక్ష పడుతుంది బ్రాహ్మణులుగా అయి మనం తప్పు చేసామంటే. इसलिए अगर जो ब्राह्मण बन करके फिर भी नियम कमजोरी के वश हो जाता है उसको सजा मिलेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी इस कमजोरी के दिन, कमजोरी को मम्मा के स्मृति के दिन, माँ के स्मृति के दिन समाप्त करो। అందుకే ఈ రోజు అమ్మాయికి స్మృతి రోజు, అమ్మాయికి స్మృతి రోజు మనలో ఉండే బలహీనతని మనం ఏం చేయాలి, ఈ రోజు సమాప్తి చేసేయాలి. कोई को क्या लगता है बाबा का, कई बार बाबा के बच्चे बाबा से रोना करते, मुरली में कई बार आता है बाबा आप टेंशन में नहीं आना, मेरी कमजोरी है ना, जब विनाश के समय खत्म हो जाएंगे। బాబాతో ఏం చెప్తారు, బాబు మీరు ఏమి టెన్షన్ పడదు, వినాశన టైం వచ్చేసరికి నేనే మారిపోతానంటారు బాబా. बाबा कहते नहीं बच्चे, वो कमजोरी अंत में अंश का वंश बन जाएगी। బాబా అంటారు కదా, ఈ బలహీనత లాస్ట్ లో ఏమవుతుంది, అంశం వల్ల వంశం తయారు చేసేస్తుంది. सभी ध्यान से सुन रहे, कोई तो नींद भी कर रहे हैं, थोड़ा ताली बज रहे हैं तो भूल जाते हैं आप लोग। చప్పట్లు కొట్టడం మర్చిపోతున్నాం. जो सो गए उठ जाएंगे, कान खोल के सुनेंगे अच्छे तरह। ఎవరైతే నిద్రపోతారో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద చెవులు చేసుకుని పెట్టారు, మధ్య మధ్యలో बीच बीच में ताली बजाना जरूरी। मोदी जी ने उसके लिए कोई जीएसटी नहीं लगाई, ताली बजाएंगे तो जीएसटी कट जाएगी। జీఎస్టీ కానీ మీకు ఖర్చు ఏమి ఉండదు చప్పట్లు కొట్టడం. उसे और ही आप ताली बजाने से और ही आपका हेल्थ अच्छी हो जाएगी। చప్పట్లు కొట్టడం మీ ఆరోగ్యం ఇంకా బాగుంటుంది. ठीक है, అవునా? इसलिए अपनी कमजोरी को आज समाप्त करके जाना, ये है मम्मा के लिए, मम्मा के प्रति प्यार, ये है स्मृति दिन मनाना। అందుకని ఈ రోజు మీలో ఏవైతే బలహీనతలు ఉన్నాయో అవి సమాప్తి చేసి వెళ్ళండి. ఇదే మమ్మకి, అమ్మ పైన మనకు ఉండే ప్రేమ అన్నమాట. మమ్మ అంటే అందరికి ప్రేమ ఉందా లేదా, చేయకండి ఎవరికి ప్రేమ ఉందో వాళ్ళు. ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయండి, प्रेम है इसलिए तो यहाँ भागे भागे आए, लेकिन केवल प्रेम ऐसे नहीं स्मृति दिन मनाना है, ब्रह्मा भोजन खाया चल पड़े नहीं, आज हमें अपनी कमजोरी को यहाँ छोड़ के जाना है। అందుకని ప్రేమ ఉంది కాబట్టి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చారు అందరూ, అవునా? అందుకని వచ్చాము, స్మృతి దినం జరుపుకున్నాము, భోజనం చేసేసాం, బ్రహ్మ భోజనం అయిపోయింది కాదు, పరివర్తన అయ్యి చూపించాలన్నమాట. लास्ट में आप सभी को वहाँ मम्मा का फोटो रखा है, वहाँ श्रद्धांजलि के लिए फूल रखे हैं, वो डालने के लिए लाइन में जाएंगे अभी बीच में जब ब्रह्मा में, लेकिन उस समय आप अपनी चिटकी पर क्या कमजोरी छोड़ी उसकी भी चिटकी लेके जाना, ये भी फूल लेके जाना। అమ్మ దగ్గర కూర్చుని పూలు అవి వేస్తారు కదా భోజనం చేసేటప్పుడు, అప్పుడు మీ లోపల ఏదైతే బలహీనతలు ఉన్నాయో అవి కూడా మీరు ఒక లెటర్ రాసి అక్కడ పెట్టేయమంటారు అన్నయ్య. माइक ये रखेंगे टोकरी, उसमें अंदर अपने अपनी वो चिट्ठी डालना, मम्मा तक पहुंचेगी। అవి మా అమ్మకి చేరుతాయి. మీ లోపల బలహీనతలు ఏమున్నాయో అవి రాసేసి అందులో వేసేయమంటారు, అక్కడ పెడతాము, అందులో వేసేయండి. क्योंकि अंतिम समय आत्माई शरीर छोड़ेगी, परमधाम जाएगी, परमधाम का गेट बंद रहेगा। అంతిమంలో ఆత్మలు శరీరం వదిలేస్తారు, పరంధామం వెళ్ళిపోతారు, పరంధామం గేట్లు మూసేసి ఉంటాయి. तो आत्माएं अंतराल में भटकती रहेंगी। అంతిమంలో ఆత్మలు భ్రమిస్తూ ఉంటాయట, ఈవిల్ సోల్స్ కింద ప్రేతాత్మలు కింద తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆత్మలు. और जब उन आत्मा को संस्कार के वश होना है, उनको तो अपना शरीर तो है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगी, जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। ఆత్మలు సంస్కారాలకు వశం అవ్వాలనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు, బలహీనంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ శరీరంలో ప్రవేశించేస్తారు. एक एक में चार चार आत्माएं प्रवेश करेंगी, याद रखना। ఒక్కొక్క ఆత్మలో ఒక్కొక్క శరీరంలో 4-5 ఆత్మలు ప్రవేశిస్తాయి. समझो किसके अंदर काम विकार का संस्कार है, చూడండి, तो काम विकार वालों के अंदर काम विकार वाली आत्माएं प्रवेश కామ करेंगी। వికారం సంస్కారం ఉందనుకోండి, కామ వికారం లోపల కామ వికారం గల ఆత్మలు ప్రవేశించేస్తాయి. और उस समय जब भूले करेंगे पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। అంటే ఆ టైంలో తప్పులు చేస్తే ఎవరి శరీరం అయితే ఉందో ఆ శరీరమే ఇబ్బంది పడుతుంది, వాళ్ళకే పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది. వింటున్నారా? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय है अपने संस्कार को बदलने का। అందుకే ఇప్పుడు సమయం ఏంటి చెప్పండి, మన సంస్కారాన్ని పరివర్తన చేసుకునే సమయం అన్నమాట. पर्वत वो पहाड़ी सीधी थी, लेकिन कहते हैं उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी अचानक गिर गई। ఆ పైన మొత్తం మహాభారత యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఆ లాస్ట్ పర్వతం అంటున్నమాట, మేరు పర్వతం,
ఆ మేరు పర్వతం పైకి ఎవరు వెళ్తారు? ఎవరైతే పరివర్తన అయ్యారో వాళ్ళే ఆ పర్వతం ఎక్కగలరు. లాస్ట్ కి పంచ పాండవులు, ద్రౌపది, కుక్క అన్ని కలిసి వెళ్తున్నాయి. అలా ఎక్కుతుండగా ద్రౌపదికి పడిపోయింది. ద్రౌపది పడిపోయింది. जैसे द्रौपदी गिर गई, पांडव तो जा रहे थे आगे, तो अचानक भीम की नजर पीछे गई, अरे द्रौपदी है ही नहीं। అప్పుడు उस सभी पांडवों को पीछे बुलाया। అప్పుడు భీముడి దృష్టి ద్రౌపది పైన పడింది. అయ్యో ద్రౌపది లేదు అని. అప్పుడు పాండవులందరికీ చెప్పాడు ద్రౌపది లేదు అని. तो एक जगह पर खड्डे में गिर गई थी द्रौपदी। ద్రౌపది ఒక గోతిలో పడిపోయింది అన్నమాట. तो कहा कि भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। लेकिन भीम युधिष्ठिर सुनते रहता है। लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा उसने त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। అప్పుడు భీముడు ద్రౌపది విశేషత చేసింది, త్యాగం చేసింది అన్ని యుధిష్ఠిరుడికి చెప్తున్నాడు. యుధిష్ఠిరుడు మాత్రం ఏం వినట్లేదు. అన్ని వినేసాక లాస్ట్ లో ఒక మాట అన్నాడు అనమాట. అన్ని చేసింది కానీ ఒక విషయాన్ని వదలలేదు అన్నట్టు యుధిష్ఠిరుడు భీముడితో ద్రౌపది గురించి. कहा कि उसका सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगा हुआ। అప్పుడు చెప్పారు కదా, అందరిపైన ప్రేమ ఉంది కానీ అర్జునుడి పైన ఎక్స్ట్రా ప్రేమ ఉంది ద్రౌపది. और इसीलिए कहा कि वो हमारे साथ नहीं आ सकती पहाड़ी पर। అందుకని మనం కూడా పర్వతం పైకి రాలేదు అని. जिसके साथ लगा था वो भी चला गया, क्योंकि उनको जाना था ऊपर पहाड़ी पर। इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे, इतना बड़ा युद्ध किया था, उनका प्राइज वहां मिलने वाला था, चले गए। फिर द्रौपदी रोती है, पश्चाताप करती है, कैसा लगाव था, क्या क्या बातें करते थे, सब युक्ति है। ఎవరికైతే ఈవిడికి లగా ఉందో ఆకర్షణ ఉందో ఆయన అయితే వెళ్ళిపోయాడు అర్జునుడు ఇంద్రుడి దగ్గర గిఫ్ట్ తీసుకోవడానికి. కానీ ఈవిడ మాత్రం అతని మోహంలో పడిపోయింది. అంతే. ఈ కహానీలన్నీ కూడా ఎక్కడ పట్టి మనమే సంఘం మీద. हमारी भी विजय होगी पांडव की, और विजय होने के बाद सारे पांडव को हमें पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाला नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम सीधा। నుంచి పడిపోతామంటే పర్వతాలంటే ఇది మౌంట్ ఆబు పర్వతం కాదు, పరంధాము. డైరెక్ట్ మనం పరంధాము. हमारी भी विजय होगी। विजय होना सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। ఇప్పుడు అందరికి ఎప్పుడైతే విజయం లభిస్తుందో అందరూ పరంధామం వెళ్ళిపోతారు. लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, कमजोरी है, उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकेंगे, गिर जाएंगे। మన లోపల బలహీనతలున్నా, మన లోపల ఏదైనా వికారం. इसलिए बाबा कहते बच्चे उस संस्कार को परिवर्तन करो, उस संस्कार को बदलो। అందుకని బాబా చెప్తారు కదా, సంస్కారాలు పరివర్తన చేయాలి అంటే సంస్కారాన్ని మార్చుకోండి. अगर आपके अंदर कोई गलत संस्कार है, ఒకవేళ మీలో ఏమైనా తప్పుడు సంస్కారాలు ఉంటే, ఏమైనా తప్పుడు సంస్కారాలు ఉంటే వాటిని ఇప్పుడు మనం పరివర్తన చేసుకోవాలి. तो इसलिए आज के दिन, मम्मा के दिन क्या करो, आप संकल्प लो, इसको क्या करेंगे, अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। हाँ, इतना ही नहीं, नकुल द्रौपदी गिर गई, आगे गया नकुल भी गिर गया, आगे गया सहदेव भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, केवल युधिष्ठिर और कुत्ता स्वरूप में गए। లాస్ట్ లో ఇలాగా ఫస్ట్ నకులుడు పడిపోయాడు, సహదేవుడు పడిపోయాడు, భీముడు పడిపోయాడు, అర్జునుడు పడిపోయాడు. ఆఖరికి యుధిష్ఠిరుడు కుక్క స్వర్గానికి వెళ్ళినట్లుగా కథల్లో చెప్తాను. वास्तव में ये सारी बातें यहाँ की है। అవన్నీ కూడా ఇక్కడ విషయాలే వాస్తవానికి. नकुल क्यों गिर गया? क्योंकि बुद्धि का अभिमान था। నకులుడు ఎందుకు పడిపోయాడు? ఎందుకంటే బుద్ధి యొక్క అభిమానం ఉంది. सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। సహదేవుడు ఎందుకు పడిపోయాడు? సహయోగం చేస్తున్నానని అభిమానంలో ఉన్నాడు. भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध करने का अभिमान था। ఆ భీముడు ఎందుకు పడిపోయాడు? నేనే యుద్ధం చేస్తున్నాననే గర్వంతో పడిపోయాడు. अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। అర్జునుడు ఎందుకు పడిపోయాడు? నేనే బాణం గురిపెట్టి